آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بلایا تھا تاکہ اور میں نے اپنا ایجنڈا بھی دیا تھا کہ ملک میں ہمارے جو جمہوری حقوق، انسانی حقوق اور معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے جو اتنے سارے مسائل ہیں، عام پاکستانی کا جو اتنے سارے مسائل ہیں، ہم اور اس پہ بات کریں، اس پہ تبصرہ کریں، خاص طور پہ جب بجٹ پھر سے آنے والا ہے ایسیٹرا ایسیٹرا. اور حکومت نے اپنی، جیسے پہلے میں کہتے آ رہا ہوں، اپنا نہ لائقی نہ اہلی چھپانے کے لیے یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ پہ فوکس رکھا ہے. اور آج انہوں نے ہمارا آرٹیکل 10A کو وائلیٹ کر کے نیب گردی کا سلسلہ میں صدر زرداری کو اریسٹ کیا ہے. اس اریسٹ کو تو پاکستان پیپلز پارٹی مزاحمت کرتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری صرف بہانہ ہے. 18ویں آئین اور 1973 کانسٹیٹیوشن اصل نشانہ ہے، جمہوریت اصل نشانہ ہے. اپنا نالائقی کو چھپانا، اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا، عوام کو گمراہ رکھنا، یہ ان کا اسٹریٹجی تھا. اور اس اسٹریٹجی میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دبا کے، ڈرا کے ہمارا زبان بندی کر سکتے ہیں. میں ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے تو صدر زرداری کو اریسٹ اب کر لیا ہے. کل میں حکومت کو آفر دیتا ہوں، آپ عوام دوست بجٹ لے کر آئے. عوام دوست بجٹ لے کر آئے، میں ڈیسک تھمپنگ بھی کروں گا، میں عوام دوست بجٹ کو سپورٹ کروں گا. ملک کے مفاد کے لیے ہم نے ہمیشہ یہی قدم اٹھایا. آپ عوام دوست بجٹ لے کر آئے تو والد کو چھوڑ مجھے بھی اریسٹ کروا دے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس لیے آپ نے میرا والد کو اس عمر میں بند کر دیا، میرے کارکن کو، میرے عہدیداروں کو، میرے کینڈیڈیٹس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھ سمیت میرے خاندان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس سے میرا زبان بندی ہوگا. میں آپ کے معاشی دہشت گردی اور عوام کے مسائل پہ نہیں بولیں گے تو آپ کا بھول ہے. آپ عوام دشمن بجٹ لے کر آئے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ احتجاج کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کیا ہوتا ہے. آپ کو حساب دینا پڑے گا. اگر آپ اپنے پرومسز پہ، جو وعدے آپ نے کیے تھے اس سلیکشن میں عوام کے ساتھ، وہ ان پہ پورے نہیں اترتے ہیں، عوام دشمن بجٹ لے کر آتے ہوں، تو جیسے ہم پہلے آپ کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، ہم آپ کا مخالفت کرتے رہیں گے. معاشی حقوق پہ، معاشی حقوق، عوام کی معاشی حقوق پہ جو حملے یہ حکومت کر رہے ہیں، کسی اور حکومت نے نہیں کیا. نہ صرف مہنگائی کا طوفان، بے روزگاری کا سونامی کھڑا کر دیا انہوں نے. جس طریقے سے یہ پورا حکومت آؤٹ سورس کیا گیا ہے IMF کو، جس طریقے سے وہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی ریسورسز پہ حملے کر رہے ہیں، سندھ سے ان کے ہاسپٹلز، ہمارے ادارے، ہمارا ریسورسز، باقی صوبے میں جو ان کے حرکتیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کا مخالفت صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہیں گی. ہم ان کے دباؤ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جو کہ حملے ہو رہے ہیں ہمارا جوڈیشری پہ، میں نے سب سے پہلے اس ایشو کو اٹھایا کہ حکومت ایک سلیکٹڈ جوڈیشری، سلیکٹڈ اپوزیشن اور سلیکٹڈ میڈیا چاہتا ہے. جو مہم شروع کیا گیا ہے آنریبل جج صاحبان کے خلاف، اس کا ہمارا پارٹی کی CEC نے مزاحمت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اصولی موقف عدلیہ کی خود مختاری اور جوڈیشل ریفارمز پہ ہم قائم ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یا کسی اور کو یہ جرت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سلیکٹڈ ججز بھیجے. ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ جوڈیشل ریفارم ضروری.
जुडिशल रिफॉर्म ज़रूरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जुडिशल रिफॉर्म्स ले आ सकती है. हम उस जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए अपना जद्दोजहद जारी रहेगा. हमने इंसानी हुकूक पे तफसील से बात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has noted the erosion of human rights in Pakistan across the board. For the journalist community, for the media community, for the civil society, for opposition political parties, for provincial political parties, for national political parties. ہم اس کا نہ صرف مزاحمت کرتے ہیں بٹ ہم اپنا پورا طاقت استعمال کر کے اپنے عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے. ہر فورم پہ، کورٹس میں، سڑکوں پہ، پارلیمان پہ ہم عوام کے انسانی حقوق، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ نے فاٹا میں جو صورتحال جو سچویشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں نے پہلے بھی اپنا موقف دیا ہے کہ ہر شہری کو آرٹیکل 10A کے مطابق فری ٹرائل کا حق ہے، ہر شہری کو احتجاج کرنے کا حق ہے، ہر شہری کو پولیٹیکل ایسوسیشن کا حق ہے، ہر شہری کو اپنا موقف، اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. وہ حق آپ اپنے وزیرستان کے ساتھی سے نہیں چھین سکتے ہیں. ہمارے 2 MNAs ہیں وزیرستان کے، ان کا پروڈکشن آرڈر فوراً جاری کی جائے تاکہ ہم ان سے بھی سن سکیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے جو عوام کے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو ٹوٹلیٹیرین اتھارٹیرین حکومت ہے، انہوں نے یہ MNAs کو بھی اریسٹ کروا دیا. ہمارے کینڈیڈیٹس مجھے کمپلین کر رہے ہیں فاٹا سے کہ ہمیں الیکشن کیمپین نہیں چلانے دے رہے ہیں، ہمیں اپنا جلوسے نہیں نکالے دے رہے ہیں. تو اگر یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے اور کیا ہے؟ فاٹا کے الیکشنز میں یہ ریگنگ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. اور پولیٹیکل انوالومنٹ، پولیٹیکل کنسنسس، پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر فاٹا یا کوئی اور مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. جتنا طاقت، جتنا فورس حکومت استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اس سے مسئلہ زیادہ بڑھتا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رابطہ کمیٹی بنے گا. ہمارا رابطہ کمیٹی جو ہے اپنا قیادت کے جو عوامی رابطہ مہم کا اسکیڈول ہے، طریقہ کار ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ طے کریں گے. ہمارا رابطہ کمیٹی اپوزیشن جماعتیں کے ساتھ پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر آن آل ایشوز جو کنسنسس ہم نے بنانا ہے ویسے ان کو بھی انگیج کریں گے اور آپ دوستوں کو، میڈیا دوستوں کو، سب کو انگیج کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ ہدایت دیا ہے ہمارے جو صوبائی تنظیمیں ہیں، ہمارا پروونشل پریزیڈنٹس ہیں کہ آپ اپنا اسٹریٹجی بنائیں. میں آ رہا ہوں، دم دم مست قلندر ہوگا. ہم نے انسانی حقوق، جمہوری حقوق اور معاشی حقوق پر کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم اس صورتحال میں جہاں میڈیا پہ اتنا پابندیاں ہیں، جہاں اتنا سینسرشپ ہے، ان صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی رابطہ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہم نے پبلک کو انگیج کرنا ہے، ان کو اپنی ہی معاشی حقوق کا تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ اور جمہوری حقوق کا تحفظ کروانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. آخر میں آپ سب کو ایک اور چیز ہم نے اس پہ بھی بحث کیا تھا کہ کنڈکٹ آف آر اسپیکر اینڈ ڈیپٹی اسپیکر ان پارلیمنٹ، وہ ہمارے لیے واز ایبسلیوٹلی انٹالریبل. ملٹیپل اوکیزنس پہ اپوزیشن کو نہ صرف بات نہیں کرنے دینا تو اس کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے حکومتی بینچز سے اشارے پہ چل رہے ہیں یہ اٹس ناٹ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دی آفس آف دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی. تو اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ یہ جو اسپیکر صاحب ہے اور ڈپٹی اسپیکر صاحبان ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان کو اپنا عہدہ سے الگ ہونا پڑے گا.
I think I have covered all the points of the CEC. Oh no, wait, sorry, last thing on the speaker. So speaker साहब ने ना सिर्फ मुझे नई बात करने दिया, ना सिर्फ मेरा ख़वातीन MNAs जिस पे तशद्दुद किया ना पिछली बार ना अब बात करने दिया, ना हाउस को बताता है जब उनके मेंबरान वज़ीरिस्तान से अरेस्ट होते हैं जो उनके ज़िम्मेदारी है, ना उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स निकालते हैं, और आज भी सदर ज़रदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स बुज़दिली की वजह से, कठपुतली होने की वजह से उन्होंने नहीं निकाला. कल तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ये खुद मुख्तार है प्रोडक्शन ऑर्डर्स होंगे, अगर नहीं है तो फिर आप सबके सामने हैं. अब मैं आपका सवाल का जवाब अहमद मंसूर जिन्होंने सवाल नहीं किया था ना उस पहले वो अहमद मंसूर आपने तो बात की भाई, जिसने बिलावल साहब, सवाल ये है कि सवाए गर्मी के जितने भी अवामल दरकार होते हैं किसी हुकूमत वक्त के खिलाफ तहरीक को कामयाब करने के, वो तमाम मौजूद हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं. तो क्या इस सूरत हाल को आप को रिलेट नहीं कर रहे कि पसे पर्दा भी कोई एजेंडा है, तो इस पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, इसको कैसे देखेगी? देखो, जहां तक पसे पर्दा, मैं समझता पसे पर्दा नहीं है. आप, आई नो दैट इट वाज सेंसर्ड, बट आप मेरा इलेक्शन कैंपेन को गौर से देख ले. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सालगिरह पे 21 जून 2018 में मैंने लड़कानों में एक फंक्शन से खिताब करते हुए कहा था कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल मीडिया और कंट्रोल हुकूमत लेकर आना चाहते हैं, हम इनको ये नहीं करने देंगे. वोट सेंसर हुआ, नहीं चला, मगर मैंने वो बात की. मेरा पूरा कैंपेन में मैं ये कह रहा था कि ये कठपुतली हुकूमत ले आना चाहते हैं, कठपुतली अपोजिशन ले आना चाहते हैं. 18वीं आइन को, 18वीं तरमीम को और 1973 के आइन को वाइंड अप करना चाहते. उस वक्त मीडिया के दोस्तें और दूसरे दोस्तें मुझे कहते थे आप तो पैरानॉइड हो, ये हो नहीं रहा है. अब आपके सामने है, हर तरफ से आपके हुकूक पे, मेरे हुकूक पे, हम सब के सूबे के हुकूक पे हमले हो रहे हैं. हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम अवामी राब्ता मुहिम का बात करते हैं कि मैं समझता हूं कि तहरीक होने से पहले मैंने अवाम को बताना है कि क्या जुल्म हो रहा है. कुछ इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मरते हैं भी है और रोने नहीं देते. जी, राव खलील सर, आज टीवी से एक तो ये बताइएगा, ज़रदारी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या ईद उल फितर के बाद जो तहरीक चलना थी हुकूमत मुखालिफ, क्या ये उसका रद्द-ए-अमल है? और सेकेंडली, ज़रदारी साहब के बाद जो अपोजिशन का एक बड़ा लाएमल होगा, एक तहरीक चलाई जाएगी, उसको लीड कौन करेगा और ये कब शुरू की जाएगी? आज के इजलास में कोई फैसला हुआ है? आपका बहुत शुक्रिया. देखो, आई थिंक कि जहाँ तक हुकूमत ने ये कदम उठाया, बिल्कुल उस सोच के साथ उठाया कि वो मुआशी सतह पे तो नाकाम हो रहे हैं, उनके हर वादा झूठा निकला, खान का हर वादा झूठा निकला, हर नारा धोखा निकला, और अवाम ये समझती है कि जिन्होंने हमें 10 करोड़ नौकरियां का दावा किया था वो मौजूद नौकरियां छीन रहे हैं. मैं हर वो पाकिस्तानी को बताना चाहता हूं कि जिस फर्ज इंसान को इस हुकूमत ने बेरोजगार कर दिया है, आप ना समझो कि आप बेरोजगार हो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और हम इन सब को वापस रोजगार दिलवाएंगे. लेकिन ये हुकूमत हर वादा झूठा, 50 लाख घर का वादा और पूरा मुल्क में इंक्रोचमेंट्स के नाम पे गरीबों का मुकाम तोड़ रहे हैं. एहतिसाब का, इंसाफ का दावा, हर जो एहतिसाब का इदारा है पख्तूनख्वा में बंद, हर जो खैबर पख्तूनख्वा या उनका एलाई से ताल्लुक़ रखने वाले करप्शन केसेस या नायब ज़दे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. जब गलती से नायब चेयरमैन के मुंह से निकल जाता है कि इनके खिलाफ भी केसेस है, अगर वो खुलते हैं तो हुकूमत गिर जाता है, तो फिर वो हमला करते हैं नायब चेयरमैन के ऊपर. और फिर जब वो उनको मजा नहीं आ रहा है कि जुडिशरी तो बहुत आहिस्ता चल रहा है, जुडिशरी को उनको तो कभी उनकी नजर में रिलीफ है, तो जुडिशरी पर भी हमला, जुडिशरी को भी खौफजदा करे कि लाइन टो करे, अरेस्ट करे जो हम कहते हैं अरेस्ट करे, बेल दो जो हम कहते हैं बेल दो, वरना आपके खिलाफ भी रेफरेंस. तो हमने ये सब कुछ देखा है. ये समझते हैं कि ये बहुत उस्ताद है, हम समझते हैं बुज़दिल है, बुज़दिल है, बुज़दिल हुकूमतें जो कोर्ट से भी डरते हैं, मीडिया से भी डरते हैं, अपोजिशन से डरते हैं, अवाम से डरना चाहिए. CR शमसी, मेरे 2 सवाल हैं. एक तो आज आप क्या महसूस करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की तारीफ दोबारा दोहराई जा रही है?
जो हालात 77 से लेकर आज तक एक नया मंजरनामा लिखा जा रहा है? और दूसरा आप ये बताएं कि आज आपने जो जमहूरी और शहरी हकूक़ की बात की है, क्या इस मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें दम तोड़ चुकी हैं या वो कमज़ोर हो चुकी हैं कि ये आज जमहूरियत फिर कटहरे में है? देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत ने, हम सब ने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की। ना सिर्फ एक हुकूमत का पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, दूसरा भी हो गया। नाउ वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल फेज, जहाँ हमारा ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाएगा, and these are the last dying signs of the totalitarian individuals within our system, और हमारा ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत मुकम्मल हो जाएगा, या ये ट्रांजिशन टू आमरीत है, ट्रांजिशन टू अथॉरिटेरियनिज्म है, ट्रांजिशन टू टोटलिटेरियनिज्म। हमने ये रोकना है। हमने अपने इदारों को अपने काम पे लगाना है। हमने अपना अदलिया की इंडिपेंडेंस को, इंटेग्रिटी को और रूल ऑफ लॉ को दिफा करना है। हमने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, क्योंकि एक फ़र्क है, बाकी सब इदारे हैं जो हैं उनके हर मेंबर, चाहे वो छोटा का छोटा हो या वो इदारा का सरबराह हो, वो ये इस मुल्क के अवाम के नौकर है। जो पार्लियामान में बैठते हैं, हम इस मुल्क के अवाम के नुमाइंदे हैं, उनके वोट से आते हैं। हम इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क की अवाम इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले करने का हमारे पास इजाज़त है। पार्लियामान के पास ये ताकत होना चाहिए, और हम उस पार्लियामेंट्री एक्टिविज्म के थ्रू वो पावर्स जो है जो पार्लियामान में होना चाहिए, हम बाकी जगहों से वापस लेकर आएंगे। आज आपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर बहुत बात का इजहार किया, क्या असेंबली के अंदर भी उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है? इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त तक हमारा सिर्फ मुतालबा है, अगर उन पे कोई मॉरल अथॉरिटी है, अगर उनका अखलाकियात है, तो फिर वो खुद ये फैसला करेंगे कि उनको या आज़ाद तरीके से इस कुर्सी को, इस ओहदा को संभालना पड़ेगा या इस्तीफ़ा देने पड़ेगा। लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये इस कदम को नहीं उठा रहे हैं, तो फिर हम ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ की सब मिल जाएंगे, इस पर बात भी करेंगे, लेकिन ज़रूर ये कदम भी उठा सकते हैं। और आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल का जवाब दे के मैं जाऊँगा। हमने तफसील में बात किया था जुडिशरी पे और इस पूरा इशू पे। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने ही पहले इस इशू को उठाया कि ये हमला कर रहे और सेलेक्टिव जुडिशरी बनाना चाहते हैं। हम इस एफर्ट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इस एफर्ट को रोकने की कोशिश करेंगे, और हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स का एडवोकेसी करेंगे। उसके लिए ना सिर्फ बार से हम राब्ता में होंगे, लेकिन पार्लियामान में और हर फोरम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, जो कि COD में भी था, जो कि मेरा पिछला मैनिफेस्टो में हमने बड़े तफसील पे जुडिशल रिफॉर्म्स पे लिखा, तो उस पर हम फॉलो करेंगे। हम समझते हैं कि ये जो रेफरेंस है, ये जो साजिश है, जो हमारे पीछे सब कुछ हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम as what was done to इफ्तिखार चौधरी इन मुशर्रफ टाइम। ये दिस इज एन एक्ट 2 एंड उनका नीयत वही है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं अदलिया को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसमें तब भी क्लैरिटी थी और आज भी क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेशनल असेंबली सेशन में।